Okay, let us start now. Is my voice audible? Okay. So see, today we will see the experiment 11th and 12th. Okay. Now I will share the screen. Okay. So see here in your 11th practical, what program they told to perform is write a program to show 5 checkboxes and just toast the selected checkboxes. ठीक आहे, तुम्हाला फक्त काय करायचंय, 5 checkboxes घ्यायचे आहेत आणि कुठले कुठले checkboxes तुम्ही सिलेक्ट केलेले आहेत ते तुम्हाला डिस्प्ले करायचं आहे. ओके, सो लेट अस डू दिस प्रोग्राम. So this is your experiment number 11. Okay, I will close this project. See, for this, what we are going to do is simply we will take a linear layout. Okay, we will keep the orientation as vertical. Okay, and then we will add the 5 checkboxes. Then we will take a button. When the button is clicked, we are just going to display the selected checkbox list there. Okay, so how to do this? Already, actually, you people are well aware with the checkboxes. Okay, so let us create it fastly. So new Android application project. Okay, this is your experiment 11 underscore checkbox. Okay, then we will select the minimum required SDK as ice cream sandwich. Okay, and then just go on clicking next, next up to finish. Okay, now again, the thing that we are always doing, delete the hello world text view from your fragment underscore main.xml. Okay, now close this fragment underscore main.xml and open your activity underscore main.xml. Okay, now here change the layout from frame layout to the linear layout. Okay, and as you know that whenever we are using a linear layout, compulsory we need to supply the orientation. ठीक आहे, आपल्याला कंपल्सरी काय सप्लाय करावं लागतं, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टीज. सो Android colon orientation is equal to vertical. Okay, then this is a close of your linear layout. Okay, now just add 5 checkboxes. For adding 5 checkboxes, we can use your drag and drop. ठीक आहे, आपण drag and drop suppose आपण वापरतोय. This is my first checkbox, second, third, fourth. Okay, and this is the 5th checkbox. So आपण 5 checkboxes काय केले, drag and drop केले. Then we want to take a button, and when the button is clicked, we just want to display. Okay, that what checkboxes we have selected. ठीक आहे, आणि सपोज या checkboxesची width आपण काय करूयात, match parent ठेवूयात. Okay, so let your width of checkbox is match parent and the height is wrap content. ठीक आहे, सो इथून आपण ड्रॅग अँड ड्रॉप करतो एंड पर्यंत, म्हणजेच त्याची विड्थ अल्टिमेटली तुमची मॅच पॅरेंट होते. ठीक आहे, सो फ्रॉम graphic layout also you can do this thing. ठीक आहे, so see here, these are the 5 checkboxes. Now let us provide the captions for your 5 checkboxes. आता काय caption? Suppose we are supplying a color list. ठीक आहे, सपोज एक कलरची लिस्ट आहे काहीतरी. So let it be, suppose the first color is black. Okay, then second color is green, then third color is
red. Okay. Then fourth color is blue. Okay. And then your fifth color is purple. Okay. So we have just supplied the captions for your five checkboxes. And now this is a button, okay, on which we are going to supply a text as suppose show selected checkboxes. Okay, suppose this is the caption of your button, show selected checkboxes. Okay. आणि आता बघा आपण बटन वरती क्लिक केल्यानंतर ना कुठले कुठले चेकबॉक्सेस सिलेक्टेड आहेत यांची लिस्ट आपल्याला डिस्प्ले करायची राईट सो फॉर दॅट पर्पज वी कॅन हँडल इट्स ऑन क्लिक attribute. Okay, so let us use your on click attribute. So android colon on click is equal to, okay, and here suppose we are going to call a show function there. Okay, show checked. Okay, show checked नावाचं सपोज आपण काहीतरी फंक्शन इम्प्लिमेंट करणार आहे. Okay, so this is what this is your graphical layout designing. ठीक आहे, हे काय झालं आपलं graphical layout designing झालं. Now what we need to do inside our main activity.java. आता आपल्याला main activity.java मध्ये काय करावं लागेल. Firstly, we will need to declare the 5 checkbox objects. We need to initialize them by using your find view by id method. Okay, and then just there we are going to implement your show checked method, and inside show checked method just you are going to check it one by one whether your c1 checkbox is checked, then add this particular string. If your c2 checkbox is checked, then add the particular string, right? So this thing we are going to do inside your main activity.java. So now let us come to your main activity.java. फर्स्टली सेट कंटेंट व्ह्यूच्या खालपासनचा जो काही अनवॉन्टेड कोड असेल तो सगळं डिलीट करा. ओके, दिस इज अ स्टेप दॅट वी आर ऑलवेज डुईंग. नाव डू वॉट हिअर इनसाइड युअर main activity. Okay, just declare the objects of checkboxes. So checkbox red, black, purple, okay, then green and blue. Okay, so these are your 5 checkbox objects. Now it is just showing it for the import. मी कंट्रोल स्पेस वर नाही प्रेस केला तर तो इम्पोर्टला विचारेल. सो जस्ट क्लिक ऑन इम्पोर्ट, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, इम्पोर्ट केला. नाव व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग. नाव यू आर गोइंग टू इनिशियलाइज ऑल द कंपोनेंट. सो रेड इज इक्वल टू your typecasting. Okay, checkbox, then say find view by id r dot id dot. Okay, now what it is my red color. So just a minute, this was ऍप कॉम्पॅक्ट व्हर्जन क्रिएट झाल्यामुळे प्रॉब्लेम आला. एक मिनिट. हिअर रेडिओ नो. एक मिनिट, हा प्रॉपरली हे नाही झाला. जस्ट अ मिनिट. नो, आय डोंट वॉन्ट टू सेव्ह दिस. ओके फाईन. Streams instead of action bar activity, let us use it. एक minute now. Okay, so let us see now. R dot id dot. No, see your R dot Java is not generated. I think so. Okay, so that's why here it is giving you the problem.
Yes. No, the R dot Java is generated. Okay, so whether your components are added or not. Just a minute. See what it is, your checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3, checkbox 4, and checkbox 5. Okay. So here now r dot id dot, it's showing only the checkbox. That means our entries are not there inside the particular. Hey, मॅम XML फाईल सेव्ह नाही केली नाही नाही चेंजेस. नाही, XML file save केली मी. That's not the issue. Actually, this is the issue of your app compact underscore v7 folder. ठीक आहे, बघू तरी आपण. या ओके, ठीक आहे. कंट्रोल एस केलं. गुड शिवांजली. राहिलं असेल माझं. ठीक आहे. वेट, सो रेड कलर साठी कुठला होता? पण कधी कधी हे व्हर्जन जे क्रिएट होतात ना, हे ऍप कॉम्पॅक्ट V7, हे काय असतात ऍक्च्युली? हे आपण एखादं जे अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन क्रिएट करतो ना, ते बॅकवर्ड याच्याशी सुद्धा कॉम्पॅटिबल व्हावं म्हणून अँड्रॉइडची एक सपोर्ट लायब्ररी स्वतःहून एक ऍप कॉम्पॅक्ट नावाची फोल्डर जनरेट करतं. सो लक्षात घ्या, आता हे ऍप कॉम्पॅक्ट अंडरस्कोर V7 फोल्डर इथे दिसतंय बघा तुम्हाला, राईट? हे फोल्डर जर ओपन असेल तरच हा तुमचा प्रोजेक्ट रन होईल, कारण आता ही याची प्रायव्हेट लायब्ररी झाली. ओके, सो हे हा प्रोजेक्ट ओपन असताना ते पण फोल्डर ओपन पाहिजे, तरच ते एक्झिक्यूट होईल. जर कधी असा प्रॉब्लेम तुम्हाला अकर झाला तर लक्षात असू द्या. ओके फाईन. सो रेड कलरला बघा, एक मिनिट, आपण कुठला दिलं होतं? फॉर रेड वी आर हॅव्हिंग checkbox 3. Okay, so now it is your red to checkbox 3. Then black, ब्लॅक कशासाठी आहे? आर डॉट आय डी डॉट. ओके, बघा इथे आपण कॅप्शन ब्लॅक कुठल्या याला दिलं होतं? ब्लॅक वी हॅव गिवन टू your checkbox number 1 आणि 2 ला ग्रीन आहे. ओके, सो here now checkbox 1, okay, then green, then say find view by id r dot id dot checkbox 2. ठीक आहे, त्यानंतर ना नेक्स्ट आहे तुमचा ब्ल्यू. ओके, ब्ल्यू 4 ला आहे, सो ब्ल्यू इज इक्वल टू checkbox, then again you are doing find view by id r dot id, just a minute, r dot id dot checkbox 4. Okay, and finally we are having purple is equal to checkbox. Okay, and then find view by id r dot id dot checkbox 5. ठीक आहे, बटनला आपल्याला इनिशियलाइज करायची काही गरज नाहीये, बिकॉज सी बटनची डायरेक्ट आपण ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हँडल करतोय. ओके, सो दर इज नो नीड टू डू दिस थिंग. नाउ हियर सपोज वी आर गोइंग टू डिक्लेअर वन स्ट्रिंग व्हेरिएबल. ठीक आहे, कारण आपल्याला एक टोस्ट मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे. सो तो टोस्ट मेसेज डिस्प्ले करण्यासाठी आपण एक स्ट्रिंग व्हेरिएबल सपोज डिफाईन केला. ओके, स्ट्रिंग str. बघा, मेन ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल मध्ये ऑन क्लिक प्रॉपर्टीला बटनच्या कुठली मेथड कॉल केली आपण? We have called show checked method. Okay, so here just implement the show checked method. So how you're going to do? Public void show checked in bracket view v. Okay, and now आता बटन क्लिक झाल्यानंतर ना आपल्याला काय करायचंय? We just want to display all the select check to them. So आता एक एक करून तुम्हाला चेक करायचंय. So just what you're going to do? You're going to check it out. If red dot
is checked. Okay. म्हणजे काय, रेड कलरचा चेकबॉक्स चेक्ड आहे का, तो जर असेल तर तुम्हाला काय करायचंय, STR इज इक्वल टू द ओल्ड STR प्लस your current checkbox text value. So just do what, red dot get text dot to string. Okay. Then again you are going to do if your black checkbox is checked. Okay, जर हे असेल तर परत तुम्हाला सेम असंच करायचंय. What you are going to do, STR is equal to STR plus, instead of red dot get text, now what you are going to do, just you are going to do black dot get text. Okay, just do the same thing for all the 5 check boxes. Okay, so green dot is checked असेल तर तुम्हाला काय करायचंय, STR is equal to STR plus green dot get text dot to string. Then again if blue dot is checked, तुम्हाला माहिती आहे आपण चेकबॉक्सेस चेक आहेत की नाही, हे चेक कशाने करतो, इज चेक्ड मेथडने. ओके, सो इफ इट इज ट्रू then do what, then assign your string value as STR plus blue dot get text dot to string. And the last one is if purple dot is checked, then assign your string value as STR is equal to STR plus purple dot get text dot to string. Simple. And now whatever string you have assigned, just display it through your toast. So toast dot my text. Okay, context is this. Then your text is STR. Okay, and your duration is toast dot length underscore long. And finally, show your toast. So call the show method. Right? This is a very simple program. Okay. So now let us see its execution. Run as Android application. Just a minute, it is launching. Okay, so see here, you're having these here check boxes. Now just select any of the check boxes and click on your show selected check boxes button. So here green, blue, purple, right? आता याला तुम्हाला थोडंसं प्रॉपर डिस्प्ले करायचं असेल तर फक्त काय करा, just do what, STR is equal to STR plus add a new line there. Okay, always add a new line there, so you will get a proper output like what kind of text box check boxes are selected, right? So हे proper तुम्हाला हवं असेल, then just add your slash n. Okay, just add slash n everywhere. Okay, and again परत एकदा बघा, आउटपुट डिस्प्ले होताना कधी पण युजर प्रॉपर डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. ओके, so see here. Okay, now
output is proper. Okay, so this is what your experiment number 11. Now see what is there in your experiment number 12. Okay, for your experiment number 12, we are going to use your radio buttons. ठीक आहे, आपल्याला आता काय वापरायचं, radio buttons वापरायचे. So here they have just shown you one figure. Okay, एक तुम्हाला डायग्राम दाखवली आउटपुटची. हे आउटपुट तुम्हाला जनरेट करायचंय. ओके, सो कॅन यू टेल मी व्हॉट वी नीड टू डू दर? सांगाल कोणीतरी? ती इमेज बघा आणि त्या इमेज नुसार आपल्याला काय करायचंय. जस्ट टेल मी दॅट थिंग. काय आहे लेआउट, काय असेल, रेडिओ बटन्स कसे क्रिएट करायचे? जस्ट गिव्ह मी एन आयडिया. कम ऑन, हाऊ वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग? कसं करणार? सी द आउटपुट. फर्स्ट आउटपुट मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? सिंगल रेडिओ बटन्स म्हणून एक स्ट्रिंग दिसते, राईट. मार्कोस ती क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला काय यूज करावं लागेल? यू नीड टू यूज टेक्स्ट व्ह्यू, राईट. त्यानंतर खाली बघा तुम्हाला काय दाखवलेत? रेडिओ बटन 1 आणि रेडिओ बटन 2 म्हणून दाखवलेत. त्यांना वरती काय इंडिकेट करायचं? सिंगल रेडिओ बटन्स मीन्स व्हॉट? नाउ दीज रेडिओ बटन्स आर नॉट ऍडेड अंडर एनी रेडिओ ग्रुप. ठीक आहे, कुठल्याही रेडिओ ग्रुप अंडर ते दे आर द इंडिव्हिज्युअल रेडिओ बटन्स, राईट. त्याच्यासाठी त्यांनी तुम्हाला सिंगल रेडिओ बटन्स म्हणून दाखवलेले आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर खाली बघा तुम्हाला एक हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप दिसतीये, राईट. नाउ हाऊ टू क्रिएट दिस हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप? ही हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप क्रिएट करण्यासाठी लक्षात घ्या, आपण लिनियर लेआउट मध्ये डिव्हायडर बघितला होता, राईट. पण डिव्हायडर जर वापरला तर डिव्हायडर हा तुमच्या प्रत्येक कॉम्पोनंट मध्ये येईल. So instead of using a divider, we will create a view itself, which is having just some kind of height there. Okay. त्यानंतर बघा तुम्हाला काय दाखवलंय? रेडिओ बटन इनसाइड रेडिओ ग्रुप. That means now you are going to create the radio buttons which are going to be work in a mutually exclusive manner, right? आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कुठले 2 रेडिओ बटन्स दिसत आहेत? मेल आणि फिमेल. And then just you are going to click on show selected button and then you will get a list of selected रेडिओ बटन्स there. ओके, आलंय लक्षात? मग आता हे कसं इम्प्लिमेंट करणार? सो नाव फॉर दॅट पर्पज सी हियर. नाव आय विल क्लोज दिस 11th experiment. Close project. Okay, now file, new Android application project. Okay, now this is your experiment number 12. Radio button demo. Okay, then select your minimum required SDK and then just go on clicking next up to finish. Okay, then delete this hello world text view. Okay, and now come to your activity underscore main dot xml file. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये बघा आपल्याला काय करायचंय? वी आर गोइंग टू यूज लिनियर लेआउट विथ द व्हर्टिकल ओरिएंटेशन. ठीक आहे, इथे बघा तुम्ही प्रॉपरली नीट बघितलात तर हे तुमचं लिनियर लेआउट विथ व्हर्टिकल ओरिएंटेशन आहे, राईट. सो हियर जस्ट डू व्हॉट? यूज लिनियर लेआउट. सो इथे हे काय करा? फ्रेम लेआउटला कॅन्सल करा and just use here linear layout. Okay, and here the orientation is vertical. Okay, orientation काय असलं पाहिजे? Vertical असलं पाहिजे. Then this is the end of your linear layout. Okay, आता बघा या लिनियर लेआउटच्या आतमध्ये पहिल्यांदा आपल्याला काय वापरायचंय? वी नीड टू यूज अ टेक्स्ट व्ह्यू देअर. ओके, आपल्याला एक टेक्स्ट व्ह्यू घ्यायचंय. दिस इज युअर टेक्स्ट व्ह्यू. सो पिक दिस टेक्स्ट व्ह्यू. सपोज मी मीडियम साईजचा टेक्स्ट व्ह्यू घेतला. ओके, आणि इथे त्यांनी काय काय टाईप करायला सांगितलंय? सिंगल रेडिओ बटन्स. अँड विच
which is at the center, right? मग आता बघा, लक्षात घ्या, या टेक्स्ट व्ह्यूचा जो काही टेक्स्ट असेल तुमचा, आता तो काय असला पाहिजे? टेक्स्ट शुड बी सिंगल रेडिओ बटन्स. ओके. त्यानंतर ना बघा, आपण याची जी काही विड्थ आहे, दॅट विड्थ वी विल सेट इट ॲज अ मॅच पॅरेंट. ओके. And just now whatever the string is going to be displayed, I want this string at the center of my display area, right? So use your gravity attribute. So Android colon gravity is equal to just do what? Center horizontal. Okay. बघा आता प्रॉपरली दिसतंय. Yes, it is displayed properly. Single radio buttons. Okay. And now for the next thing is, now just we are going to add your radio buttons directly, right? Radio button 1 आणि radio button 2 असे दोन रेडिओ बटन्स आपल्याला घ्यायचे, विच आर इंडिव्हिज्युअल. बघा, आपण रेडिओ ग्रुप नाही घेत आहे. वी आर जस्ट पिकिंग युअर रेडिओ बटन्स. ओके. सो फर्स्ट इज अ रेडिओ बटनचं कॅप्शन आहे रेडिओ बटन 1 आणि सेकंड इज अ रेडिओ बटनचं कॅप्शन आहे रेडिओ बटन 2. ओके. वी हॅव नॉट टेकन द ग्रुप दॅट, राईट. आणि आता बघा, याच्या खाली मला ती हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप आणायची. सो फॉर दॅट पर्पज नाव वी कॅन यूज डायरेक्टली युअर ओरिजिनल व्ह्यू क्लास. ओके. टेक अ व्ह्यू, assign it as id at the rate plus id slash, suppose I am just creating this view for generating a line. So at the rate plus id slash line. Then its width must be match parent. Okay. And height must be in some dps. Okay. So suppose me height delete 10 dp and just assign some background colors so that here that line is clearly visible with some color. So hash suppose triple e. Okay. Now see here whether your line is displayed or not. Yes, the line is displayed, right? इथे बघा, मी हाईट 10 डीपी दिली आहे. आणखी हाईट तुम्हाला कमी करायची असेल तुम्ही कमी करू शकता. यू कॅन जस्ट यूज युअर 5 डीपी. ओके. सपोज फक्त 5 डीपी स्पेस दिला, हाईट दिला, देन यू विल गेट अ, म्हणजे थोडीशी नाजूक लाईन भेटेल तुम्हाला, हॉरिझॉन्टल लाईन. ओके. सो वरचा अबाव हाफ पार्ट झाला. आता खालचा अबाव हाफ पार्ट, बिलो हाफ पार्ट साठी आपल्याला काय करायचंय? दॅर वी पीपल आर गोइंग टू यूज युअर रेडिओ ग्रुप फर्स्टली. ओके. पहिल्यांदा तुम्हाला आता इथे काय यूज करायचंय? रेडिओ ग्रुप यूज करायचं. सो हिअर इनसाइड अदर, नो, लेआउट्स मध्ये पण नसणार आहे. ठीक आहे, जाऊ द्या, आपण हाताने टाईप करूयात. ओके. instead of finding it, I will just type it. Okay. So activity underscore main.xml मध्ये बघा, आता nextly आपल्याला काय करायचंय? After this horizontal line is created, now I'm going to use your radio group there. Okay. So radio group, assign some id at the rate plus id slash rg. Suppose this is my id name. Then width I'm going to supply it as a wrap content and height I'm going to supply it as a wrap content. Okay. But आता या रेडिओ ग्रुपच्या अगोदर मला परत एक टेक्स्ट व्ह्यू हवा होता, राईट? आय विल यूज टेक्स्ट. ओके. आपण एखाद्याचाच टेक्स्ट व्ह्यू कॉपी पेस्ट करूयात, म्हणजे क्रिएट करायला सोपं जाईल. जो फर्स्ट टेक्स्ट व्ह्यू आहे, फक्त त्याला टेक्स्ट व्ह्यू 1 च्या जागी टेक्स्ट व्ह्यू 2 म्हणून आयडी देऊयात. ओके. So before this radio group, add another text view there. Okay. So this is my ID text view 2 instead of single radio buttons. Okay. Now what is the caption they have told you? And it has सांगितलंय radio button inside radio group. Okay. So this caption we are going to use it. Radio buttons inside radio group. Okay. बाकी सगळं तुम्हाला सेम तसंच पाहिजे. मीडियम टेक्स्ट हवाय. ओके. अँड देन यू वॉन्ट अ सेंटर अलाइन स्ट्रिंग दर, राईट? सो बाकीचं सगळं पार्ट आपण ऍज इट इज ठेवूया, नो प्रॉब्लेम. सो दिस इज युअर रेडिओ ग्रुप. आता या रेडिओ ग्रुप अंडर आपल्याला काय ऍड करायचे? रेडिओ बटन्स ऍड करायचे. सो नाव जस्ट यू कॅन ड्रॅग अँड ड्रॉप युअर रेडिओ बटन्स देर. ओके.
from widgets. Okay, now we are going to take it as a radio buttons. This is radio button 3, radio button 4. Okay. आता इथे बघा प्रॉपरली आलेत का? The radio buttons are coming below the radio group. So यांना कट करून radio group च्या आतमध्ये टाका. Control X. Okay. And then just add these radio buttons inside your radio group. Okay. इथे आपण त्यांना पेस्ट केलं. And this is my radio button 3. And the caption I just want to provide it as a male and female. Okay. इकडे मेल घेतला आणि दुसरीकडे घेतला आपण female. Okay. And then finally, below your radio group, now you want a button component there, right? So just now drag and drop a button there. And now this button, I want it as a center aligned. Okay. So complete button मला center aligned पाहिजे. त्याचा text center aligned नकोय. Are you getting? So at that time, you can use the layout underscore gravity property. Okay. Gravityच वापरायचं आहे आपल्याला पण layout underscore gravity. And now this gravity should be centered. Okay. And now here button caption I want to use is show selected. Okay. Show selected. That's it. This is my whole designing part of experiment number 12. बघा प्रॉपर झालं. शो सिलेक्टेड आलं. आणि आता समजा तुम्हाला याचा इव्हेंट हँडल करायचा असेल दॅट जस्ट हँडल इट्स ऑन क्लिक प्रॉपर्टी जस्ट दॅट्स. आणि मगाशी जसं आपण चेकबॉक्सेसला चेक वगैरे चेक केलं सेम ते करायचंय. फक्त आपलं इथं चेकबॉक्सच्या जागी काय ऍड करायचंय रेडिओ बटन्स. दॅट्स इट. ओके. सो ऑन क्लिक सपोज मी डिस्प्ले नावाची मेथड कॉल केली. ठीक आहे. डिस्प्ले. Now inside main activity.java, what we need to do? activity.java मध्ये काय करावं लागेल आपल्याला? We need to do inside main activity.java. Come on. काय करावं लागेल? Suppose I am declaring the 4 buttons RDB1, RDB2, RDB3, RDB4. Okay. We have initialized. Then just do what? Declare केलेले जे काही आहेत त्यांना initialize केलं. So RDB1 is equal to radio button. Then call your find view by ID method r.id.radio button 1. Right? Then RDB2 is equal to radio button. Then find view by ID r.id.radio button 2. Okay. Like this RDB3 is equal to radio button. Okay. Then find view by ID r.id.radio button 3. Okay. And then finally RDB4 is equal to radio button. Then find view by ID r.id.radio button 4. Okay. यांना इनिशियलाइज केलं. मग फायनली राहिलं काय आता फक्त just now we are going to implement your display method. So public void display view v. Okay. And finally just now what we need to do, we just need to get the selected radio button caption, right? So for that purpose again we can declare here a string variable. So string str is equal to, okay, then we are going to check if your RDB1 dot is checked. जर RDB1 checked असेल तर str is equal to str plus /n. Okay. Then RDB1
dot get text dot to string. Okay. तसंच if rdb2 dot is checked. Okay. Then what we are going to do? We are going to assign a string as str is equal to str plus rdb2 dot get string. आता लक्षात घ्या तुमचं रेडिओ बटन 1 आणि रेडिओ बटन 2 हे म्युच्युअली एक्सक्लुझिव्ह मॅनर मध्ये वर्क करत नाही. सो ऍट अ टाइम तुम्ही त्या दोन्ही रेडिओ बटन्सला सुद्धा सिलेक्ट करू शकता. राईट. सो यू कॅन गेट द स्ट्रिंग दॅट. आणि आता डायरेक्टली आपण str ला हे पण असाइन करू शकतो. str is equal to, now suppose I'm going to retrieve which radio button I have selected from my group. Okay, at that time we request to use the method of radio group. त्याच्यासाठी तुम्हाला radio group चा reference लागेल. So you get a reference of your radio group. Radio group RG. Okay, we have declared it. त्याला सुद्धा initialize करा. RG is equal to radio group. Okay, then again to find view by ID r dot id dot rg. Right. आता समजा तुम्हाला सिलेक्टेड रेडिओ बटन जर काढायचं असेल, व्हॉट हिअर str is equal to rg dot get एक मिनिट. Let us see for the method get resources not get background, get bottom. Just a minute, I will check the method. Yes, get check the radio button ID. ठीक आहे. तर आता याच्याने आपल्याला काय भेटेल बघा, जो कुठला रेडिओ बटन तुमचा RDB3 किंवा RDB4 असेल. ओके, सो दॅट यू कॅन मॅच इट. आता ते मॅच करण्यासाठी आपण कसं करू शकतो की इफ यू कॅन डू लाईक दिस. इफ RDB3 dot get ID, okay, is equal to rg dot get selected get checked radio button ID आहे का. You are going to check it out this thing. Okay, हे जर असेल, just a minute, multiple markers at this line, syntax error, assignment operator. Yes, we are going to compare it, right? So double equals to, हे जर असेल तर आपल्याला काय करायचं बघा, str is equal to str plus, okay, and now it is your what, rdb3 dot get text dot to string. ओके, आणि जर अल्टिमेटली जर तुमचा RDB3 नसेल तर फायनली एल्स पार्ट मध्ये डायरेक्टली आपण RDB4 ला असाइन करू शकतो. राइट. सो हियर यू कॅन असाइन टू युअर RDB4 dot get text dot to string. Now finally whatever string message you have generated, just toast it. So toast dot make text. Okay, and then context is your this, string is your str. Okay, and your duration is toast dot length underscore long, and then just call it show method. Okay, so let us check now its execution. लक्षात येतंय काय काय करतोय. लक्षात आलं का आपण काय काय केलं. ओके, Yes, ma'am. सी त्यांनी जसं आउटपुट दाखवलेलं सेम तसंच आपण जनरेट केलंय XML. नाव जस्ट चेक इट आउट व्हॉट इट इज गोइंग टू शो यू. शो सिलेक्टेड मध्ये बघा रेडिओ बटन 1, रेडिओ बटन 2 आणि फिमेल आलं. देन इफ आय एम गोइंग टू चेक इट आउट मेल, देन रेडिओ बटन 1, रेडिओ बटन 2, मेल. राइट, क्लियर.
हा प्रोग्राम कळाला? Yes, ma'am. Okay, fine. So, have you people tried for the simple calculator? एक्सपेरिमेंट 9 चा प्रोग्राम मी तुम्हाला सांगितलेला करा. Have you people tried? No. Okay. मला तुम्हाला इथं टाईप करून एक्सप्लेन करता एक तास जातो. ठीक आहे. सो ऑलरेडी मी करून ठेवलाय. विल जस्ट शो यू. ओके. आता पहिल्यांदा एक बेसिक लक्षात घ्या. या सिम्पल कॅल्क्युलेटर मध्ये आपण फक्त 2 नंबर्स मध्ये एकच ऑपरंड कन्सिडर करतो. ओके. वी आर नॉट कन्सिडरिंग अ कम्प्लीट एक्सप्रेशन. पहिलं तेवढं सिम्पल तरी तुम्हाला कळायला पाहिजे. दॅन यू कॅन गो फॉर द हार्डर पार्ट. ओके. आता मला सांगा, एखाद्याचं कॅल्क्युलेटर आपल्याला डिझाईन करायचं असेल, व्हॉट वी वॉन्ट, वी रिक्वायर्स 0 to 9 digits there, right? Then you requires your basic operators like plus, minus, multiplication, division, modulus, right? Then you requires a edit text there, right? To show whatever the user is typing. युजरनी कुठला नंबर प्रेस केला हे तुम्हाला ते एडिट टेक्स्ट मध्ये अपडेट करायचंय, राईट? देन यू वॉन्ट टू क्लिअर युअर एडिट टेक्स्ट. आपण कधी कधी जे नंबर टाईप करतो आपल्याला होल एक्सप्रेशन क्लिअर करायचंय, राईट? सो यू वॉन्ट टू क्लिअर दॅट एक्सप्रेशन. बॅकस्पेस यायचं असतं आपल्याला, राईट? अँड देन वी वॉन्ट टू यूज युअर डॉट सिम्बॉल ऑल्सो टू जनरेट अ फ्लोटिंग पॉइंट, राईट? अँड देन to show a result we are going to use an equal sign, right? हे सगळं आपल्याला करायचंय. Doing this, firstly, how you are going to design your simple calculator. Okay, I will show you. Simple, yes, here it is. Okay, so this is my simple calculator. Okay, so I will open the activity_XML and main activity.java file. Okay, now here see inside your activity_main.xml. Okay, basically see we want to design such a graphics. ठीक आहे, आपल्याला हे असं ग्राफिक्स हवंय. सिम्पल कॅल्क्युलेटर मध्ये आपल्याला एवढं असतं. वी वर हॅव्हिंग एडिट टेक्स्ट देअर, राईट? आपल्याला एक एडिट टेक्स्ट असतो जिथं मी जे काही नंबर टाईप करते तो डिस्प्ले करण्यासाठी. देन आय वॉन्ट दीज पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर. सी फॉर क्लिअरिंग होल एडिट टेक्स्ट, एक्स फॉर बॅकस्पेस. देन आय वॉन्ट दीज पर्टिक्युलर ऑपरेटर्स. आपल्या मोबाईलमध्ये जसं कॅल्क्युलेटर ओपन केल्यानंतर जसं स्ट्रक्चर दिसतं ना, सेम तसं स्ट्रक्चर आपण इथे डिझाईन केलंय. ओके, सो हे डिझायनिंग करण्यासाठी बघा, बेसिकली व्हॉट यू रिक्वायर्स टू यूज. हे असं स्ट्रक्चर तुम्हाला कुठल्या लेआउटने मिळतं? खालचं जे बटन्स दिसत आहेत तुम्हाला, ऑल द नंबर्स, राईट? दीज स्ट्रक्चर यू विल गेट युजिंग विच लेआउट? ग्रीड लेआउट. नॉट ग्रिड लेआउट. Table आपण layout. आता हा राईट, टेबल लेआउट यू नीड टू यूज. ठीक आहे, आपल्याला काय यूज करावं लागेल? टेबल लेआउट. आणि वर्क ऍक्च्युली पॅरेंट लेआउट आपण लेआउट वापरणार ज्याचं ओरिएंटेशन व्हर्टिकल असेल. त्या लेआउट मध्ये काय काय असणार आहे? एक एडिट टेक्स्ट, टेबल लेआउट, एडिट टेक्स्ट vertically oriented. Okay, then inside your layout now we are going to release 5 number of rows, right? इथे बघा तुम्हाला किती rows दिसत आहे? 5 rows, right? Now in each row I'm just going to add the 4 buttons. प्रत्येक रो मध्ये आपण काय ऍड करतोय? 4 बटन्स ऍड करतोय आणि त्या बटन्सचं कॅप्शन आपण तो नंबर म्हणून ठेवतोय. Are you clear what we have done? We have taken the 4 buttons in each row and then just we are going to set it as a we are going to set some text on it, right? आणि ते टेक्स्ट म्हणजेच आपले मॅथमॅटिकल नंबर्स असतील, एक्सप्रेशन्स, ऑपरंड्स असतील. ओके, सो सी 5th नंबरचा जो काही रो आहे बघा, याच्यामध्ये मला फक्त 3च बटन्स आहेत. आय हॅव जस्ट यूज 3 buttons बट स्टिल इट इज ऑक्युपाइंग द होल विड्थ एरिया, राईट? मग हे कशाने होतं? दिस थिंग इज अचीव्ड बाय युजिंग युअर वेट ऍट्रिब्यूट. ओके, लक्षात आहे वेट ऍट्रिब्यूट काय होता? लेआउट अंडरस्कोर वेट.
आठवतं का कोणाला? व्हॉट इज द लेआउट अंडरस्कोर वेट ऍट्रिब्यूट? ते आपण लेआउट शिकताना बघितलेलं आहे. ओके फाईन. सी लेआउट अंडरस्कोर वेट ऍट्रिब्यूट कशासाठी वापरतो आपण? जर समजा तुमचा सी यू नो दॅट व्हेनेवर यू आर ऍडिंग कंपोनंट्स टू द टेबल रो, तर तो काय करतो? बाय डिफॉल्ट प्रत्येक कंपोनंटची विड्थ आणि हाईट ही रॅप कंटेंट कन्सिडर करतो. मग रॅप कंटेंट कन्सिडर केल्यानंतर ना बघा काही स्पेस तुमच्या रो मध्ये सुटू शकतो. आता आपल्याला तिथे तो स्पेस सुटलेला नकोय. व्हॉट वी वॉन्ट टू डू इज वी वॉन्ट टू से दॅट वॉट एव्हर एक्स्ट्रा स्पेस इज देअर जस्ट distribute the extra space equally among all the components of that row. त्या रो मधल्या प्रत्येक कंपोनंट मध्ये तो एक्स्ट्रा स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट व्हावा. If you wish to do this thing, at that time we can use layout underscore vat is equal to 1 to all the button components. म्हणजे काय? आता हा जो माझा फर्स्ट रो आहे, त्या फर्स्ट रो मध्ये हे 4 बटन्स आहेत, राईट? तर चारही बटन्सचा लेआउट अंडरस्कोर वेट मी किती देणार? 1. ओके. सो अशा प्रकारे आपण हे 5 रोज क्रिएट केले. याच्यामध्ये सुद्धा 3 बटन्स जरी असले तरी आपण लेआउट अंडरस्कोर वेट इज इक्वल टू 1 ठेवले. त्यामुळे काय झालं? तुमचं जेवढा काही एक्स्ट्रा स्पेस असेल तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झालाय. क्लिअर? तर दिस इज जस्ट डिझायनिंग पार्ट. डिझायनिंग पार्ट. डिझायनिंग क्रिएट करणं काही फार अवघड नाहीये, राईट? हे डिझायनिंग करता येईल ना तुम्हाला पण, जर तुम्ही बसलात करायला तर. आर यू एबल टू जनरेट दिस डिझायनिंग? Yes, ma'am. Okay, fine. Now we need to think about programming. आता आपल्याला प्रोग्रामिंग बद्दल विचार करायचा आहे, राईट? आता मला सांगा या कॅल्क्युलेटर मध्ये काय घडायला पाहिजे? व्हॉट थिंग शुड बी डन? आपण ज्या कुठल्या बटनला क्लिक करतोय तो नंबर तुमचा त्या एडिट टेक्स्टला सेट व्हायला पाहिजे, राईट? दिस इज द फर्स्ट बेसिक थिंग दॅट शुड हॅपन दॅट, राईट? Whatever number you are going to press, that number should get added to your edit text. ठीक आहे? म्हणजे काय? मला त्या सगळ्या बटन्सचा क्लिक इव्हेंट हँडल करायचा आहे. फाईन. देन if I'm going to press the C button, what should happen? It should clear my edit text. म्हणजे काय? माझ्या एडिट टेक्स्टला जो काही टेक्स्ट सेट असेल तो सगळा मला काढून क्लिअर करायचा आहे. So there you just going to call a suppose clear method. C ला प्रेस केलं, क्लिअर मेथड कॉल करा. ठीक आहे? त्यानंतर एक्स म्हणजे काय? बॅकस्पेस. ना बॅकस्पेस म्हणजे काय करावं लागेल सांगा बरं? बॅकस्पेस करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? बेसिकली फास्टली यू नीड टू रिट्राइव्ह द करंट स्ट्रिंग ऑफ युअर एडिट टेक्स्ट. तुम्हाला तुमच्या एडिट टेक्स्ट मधली करंट स्ट्रिंग रिट्राइव्ह करावी लागेल, राईट? आणि जेवढी त्याची लेंथ असेल त्यातनं -1. बॅकस्पेस मीन्स व्हॉट? वी आर कमिंग 1 कॅरेक्टर बॅक. बरोबर आहे? म्हणजे आपल्याला एक्स ला प्रेस केलं तर सपोज कुठला फंक्शन कॉल करायचंय? रिमूव्ह नावाचं फंक्शन सपोज तुम्हाला कॉल करायचंय. दॅट यू आर जस्ट रिमूव्हिंग द लास्ट कॅरेक्टर ऑफ युअर एडिट टेक्स्ट. मला सांगा जावा मध्ये हे कसं अचीव्ह करतात बरं? How to achieve this thing? If you are having a particular string, okay, you just want to delete the last character. कसं करतात जावा मध्ये? Is there any idea? कोणाला काही आयडिया? What method? Which method, sir? Pop. Pause. Pop, ma'am. POP. POP पॉप. अरे पॉप नावाची अशी मेथड कुठे? आपण स्टॅक क्यू नाही बघते. नॉट डुईंग अ स्टॅक क्यू देअर. डेटा स्ट्रक्चर मध्ये घुसू नका. वी आर इन जावा. जावा मध्ये ही गोष्ट कशी अचीव्ह करायची सांगा? इफ यू आर हॅव्हिंग अ स्ट्रिंग, ठीक आहे, व्हॉट यू वॉन्ट? यू जस्ट वॉन्ट टू create a new string where the last character is not present. बट ठीक आहे, तुम्ही डीबी शिकलात ना? डीबी मध्ये कसं केलं बरं?
डेटाबेस मध्ये कसं केलं? श्रुणोती, शिवांजली, राजेश, इज देयर एनी आयडिया? सिंपल आहे. आपल्याला दिलेल्या स्ट्रिंग पासून एक सब स्ट्रिंग जनरेट करायची आहे. व्हॉट वी वॉन्ट टू डू? वी जस्ट वॉन्ट टू डू अ सबस्ट्रिंग. म्हणजे काय करायचंय आपल्याला? एक्स ला प्रेस केला की करंट एडिट टेक्स्टचा टेक्स्ट गेट करायचा, त्यापासून एक सबस्ट्रिंग जनरेट करायची ज्याचा स्टार्ट असेल 0 आणि एंड असेल तुमचा एडिट टेक्स्टची लेंथ डॉट -1. क्लिअर? हे लक्षात आलं? म्हणजे करंट एडिट टेक्स्ट मध्ये जो काही टेक्स्ट असेल, ठीक आहे, त्याची जेवढी लेंथ असेल त्यातनं -1. दिस इज माय एंड. म्हणजे आपण काय म्हणतोय त्याला, की सपोज माझ्याकडे वेलकम नावाची स्ट्रिंग आहे. ओके, याच्या 0th इंडेक्स पासून स्टार्ट कर, म्हणजे डब्ल्यू पासून स्टार्ट कर अँड गो अप टू द लेंथ -1. म्हणजेच काय, अल्टिमेटली लास्ट कॅरेक्टर मायनस झाला. क्लिअर? ओके, सो जी काही आता तुम्ही सबस्ट्रिंग जनरेट कराल, नाव सेट दिस सबस्ट्रिंग टू द edit text. Okay, so this thing we need to do whenever we are going to press your X character. ठीक आहे? आणि बाकीचे मग तुमचे जेवढे काही बटन्स असतील हे फक्त तुम्हाला त्यांचा क्लिक इव्हेंट हँडल करायचा. जस्ट यू आर गोइंग टू अपेंड द कॅरेक्टर टू युअर एडिट टेक्स्ट, नथिंग एल्स. तुम्ही जे काही बटन्स प्रेस करताय ते फक्त काय व्हायला पाहिजेत? अपेंड व्हायला पाहिजेत. Right? And now when you are going to click on the equal to sign, now what you need to do? आता मी इक्वल टू साइनला जर मी क्लिक केलं तर आता मला माझा रिझल्ट जनरेट करायचा आहे. फॉर जनरेटिंग रिझल्ट प्रोग्रामॅटिकली what we need to do? Firstly we need to find out, right, what is the operand. म्हणजे तुम्ही प्लस साइन दिलंय, मायनस दिलंय, मल्टिप्लिकेशन दिलंय, डिव्हिजन दिलंय, की कुठला नेमकं तुम्ही ऑपरँड प्रोव्हाइड केलंय, राईट? दॅट थिंग फर्स्टली यू नीड टू डू. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला चेक करावं लागेल माझ्या एडिट टेक्स्ट मधला टेक्स्ट मध्ये जे काही नंबर्स मी प्रेस केले त्याच्यामध्ये प्लस आहे का, मायनस आहे का, मल्टिप्लिकेशन आहे का, डिव्हिजन आहे का, मॉड्युलस आहे का, राईट? That means you need to now find out a particular character within your edit text. I just need to find out the character plus, I just need to find out the character minus, star, division symbol, modulus symbol. For that purpose, I can use the index of method of your string class, right? Index of. आणि जर तुम्ही एखादा कॅरेक्टर प्रोव्हाइड केला, जर त्याचा इंडेक्स तुमचा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असेल, जर तुमचा ऑपरेटर प्रेझेंट असेल तरच तो काहीतरी इंडेक्स व्हॅल्यू तुम्हाला रिटर्न करणार आहे, राईट? सो यू कॅन चेक इट आउट द इंडेक्स बाय युझिंग द इंडेक्स ऑफ मेथड, राईट? इंडेक्स ऑफ जे काही रिटर्न करेल. नाव इफ द इंडेक्स ऑफ integer is greater than or equal to 0, it means that that operator is present, right? याचा अर्थ काय झाला की तो ऑपरेटर प्रेझेंट आहे. ओके, नाव once you find out that the particular operator is present, now what you need to do? आता मी समजा नंबर टाइप केला 12 + 10, राईट? तर त्यांनी काय आयडेंटिफाय केलं की सपोज तुमचा प्लस सिम्बॉल प्रेझेंट आहे. ओके, now if the plus symbol is present, now what you need to do? Now you need to find out your number 1 and number 2. प्लसच्या पुढे काय आहे आणि प्लसच्या मागे काय आहे हे नंबर्स तुम्हाला आता रिट्राइव्ह करावे लागतील, राईट? फॉर दॅट पर्पज नाव अगेन यू कॅन मेक द यूज ऑफ युअर सबस्ट्रिंग मेथड. स्टार्ट विथ 0 अप टू द इंडेक्स व्हेअर युअर प्लस साइन इज फाइंड आउट. तो झाला तुमचा नंबर 1, राईट? आणि मग प्लस साइनचा जो काही इंडेक्स आहे त्याच्यामध्ये मी +1 केलं तर तिथनं माझी सबस्ट्रिंग नंबर 2 स्टार्ट होणार. दॅट मीन्स माय नंबर 2 इज गोइंग टू बी स्टार्ट, राईट? So index of +1 up to length, that will be my number 2. Clear? म्हणजे मी इक्वल टू साइन वरती जेव्हा मी प्रेस करेन त्यावेळेस मला काय फाइंड आउट करायचंय?
फर्स्टली मला फाइंड आउट करायचंय की मी कुठलं ऑपरेटर प्रेस केलंय, वेदर आय प्रेस प्लस, मायनस, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन और मॉड्युलस. If the particular operator is present, okay, then I need to find out what is my number one and what is my number two. And for my number one and number two, what are my criterias? Again, I am going to find out the substrings. Okay. आणि मग फायनली रिझल्टला तुम्हाला तो ऑपरेटर घेऊन प्लस मायनस फंक्शन सप्लाय करून तुम्हाला ते एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट करायचंय. Have you understood the theoretical background? What we need to do for this calculator? Theoretically डोक्यात घुसलं का काय काय करायचंय? अरे आहात का सगळे तिकडं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आलं का लक्षात काय काय करावं लागेल ते? थोडं. ओके. सी हे कशामुळे होतं माहिती का ऍक्च्युली की आपली प्रोग्रामिंगची प्रॅक्टिस कमी असते, त्यामुळं ना पटकन नाही लक्षात येत की समोरचा काय बोलतोय. फॉर दॅट पर्पज यू नीड अ प्रोग्रामिंग प्रॅक्टिस. ठीक आहे, तुम्हाला प्रोग्रामिंगची प्रॅक्टिस करावी लागेल, तेव्हा कुठं तुम्हाला लक्षात येत जाईल कोड. ओके, सो हेच इथे इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. ओके, सो आता ऍक्च्युली 4 वाजले पण ठीक आहे, मी हा कोड तुम्हाला सप्लाय प्रोव्हाइड करते. आय विल प्रोव्हाइड दिस थिंग ऑन युअर क्लासरूम. ट्राय टू अंडरस्टँड इट. समजते का बघा, नाही समजलं तर सांगा, मी परत तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ओके, आता फक्त याचं एक्झिक्युशन बघून घ्या. Okay, so this is my simple calculator. ओके, आता याच्यामध्ये बघा, आपण सपोज एखादा एक्सप्रेशन घेतोय 4 0 multiplied by 2. Okay, so if I'm going to press equal to sign, then 80 answer is evaluated. Right now, if I'm going to press C, it should clear my edit text. ठीक आहे, तसंच आता केला 15 minus 20. ठीक आहे, आणि आता मला सपोज बॅक स्पेस यायचंय. इफ आय एम गोइंग टू प्रेस एक्स, इट शुड कम 1 कॅरेक्टर बॅक. राईट, आता एक कॅरेक्टर बॅक आलं तर 15 minus 2 झालं. नाव इफ आय एम गोइंग टू क्लिक ऑन इक्वल टू साइन, अगेन इट इज गोइंग टू बी कॅल्क्युलेट. ठीक आहे, पण लक्षात घ्या, या सिम्पल कॅल्क्युलेटर मध्ये आतापर्यंत मी जेवढं काही कोड केलेलं आहे यानुसार फक्त तुम्ही एकच ऑपरंड सध्या वापरू शकता. यू कॅनॉट यूज अ कंटिन्युअस एक्सप्रेशन. त्याच्यासाठी ज्यांचा मायक्रो प्रोजेक्ट आहे ना सिम्पल कॅल्क्युलेटरचा, ओके, दॅट पर्सन्स कॅन एक्सटेंड द सेम प्रोग्राम. ठीक आहे, यू कॅन ऍड युअर कर्ली ब्रॅकेट्स ऑल्सो. तिथेही परत तुम्ही असंच इंडेक्स ऑफ कर्ली ब्रॅकेट्स काढायचा, प्रिसिडन्स बघायचा, अँड देन बाय कन्सिडरिंग युअर प्रिसिडन्स यू कॅन जनरेट द रिझल्ट्स. ओके, okay, fine. Now I will supply experiment number 11, experiment number 12, and experiment number 9's second program. सिंपल कॅल्क्युलेटर म्हणजे एक्सपेरिमेंट नंबर 9चा सेकंड प्रोग्राम आणि फर्स्ट प्रोग्राम मी तुम्हाला सांगितला होता. ऑलरेडी तो सुद्धा सप्लाय केलेलाच होता, फक्त तिथे टॉगल स्विच वापरलं होतं थेरीमध्ये. ते स्विचच्या जागी फक्त तुम्हाला टॉगल बटन टाकायचं आहे. ओके, इज देयर एनी क्वेरी टू एनीवन? कोणाला काही क्वेरी?
Is there any query? Asif? Okay, fine. So we will stop here. You can leave now.